السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا ونبينا مولانا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. تلامذتي الأعزاء، كنشكركم بزاف على التشجيعات ديالكم. هاد الدروس اللي كندير هنايا، مهنة ديالي هو التدريس. سيد أمس أحمد، مهنة ديالي هو التدريس، تخصص علوم الحياة والأرض. وهاد الدروس كنديرهم بالخصوص للتلاميذ ديالنا اللي غادي يجتازوا السنه الثانيه بكالوريا، وان شاء الله مازال غادي يكونوا الدروس اخرين ديال المستويات الاخرين، مستوى جدع مشترك ولا سنه اولى بكالوريا، علاش لا. ولكن الاولويه للسنه التلاميذ السنه الاولى الثانيه بكالوريا علوم تجريبيه، تخصص فيزياء ولا تخصص علوم الحياه والارض. عندهم هذه الوحدات هذه اللي انا خدام فيها بجوجهم، وحدات الجيولوجيا و بيوف، يعني اللي غيدوزوا امتحان بكالوريا بيوف بالفرنسيه ان شاء الله. مازال ان شاء الله الى بقى لنا الوقت، راه غادي نعاود هاد الدروس باللغه العربيه ان شاء الله الى بغى ربي، باش ما نقصيوش التلاميذ اللي غادي يكونوا يدوزوا امتحان بكالوريا بالعربيه. هذا من جهه، ومن جهه اخرى باش تكون الاستفاده اكثر، هذا العمل غادي نزيد نطوروا مازال ان شاء الله. غادي يكون فيه مازال التمارين، وكيفاش غادي نصحوا التمارين ديال لا ريستيتيسيون دي كونيسونس، كيفاش خاصك تربح هذوك لي بوين اللي غيكونوا في الاسئله في التمارين ديال مثلا جميع الوحدات، كيفاش خص التلميذ يزيد يطور المهارات ديالو ويجيب النقطه مزيانه. وان شاء الله باش ما تحرموش حتى نتوما، ما تنساوش تزوروا الانستغرام ديالي. في صندوق الوصف راه كندير فيه دي لايف مع التلاميذ ديالي ديال القسم ديالي، وكيكونوا الشروحات وكيكونوا تصحيح ديال التمارين اللي كنلوح لهم، في اطار دائما هذه الدراسه عن بعد، لان انا دابا جالس في الدار ديالي والتلاميذ ديالي جالسين في ديورهم، وكندير عندي معهم اتصالات باستعمال انستغرام ولا كاع الوسائل الاخرى اللي كاينه. وكنكونوا في تواصل، والدروس ماشي موقفه، وغاديه ان شاء الله بما يرضي الله. ونتمنى ان شاء الله الرحمن الرحيم أن يبارك لنا هذا العمل ويجعله فيه استفادة كبيرة لجميع تلامذة وطننا العزيز إن شاء الله. بسم الله، نبدأ الدرس الأول. نسيت ما قدمت لكم بناتي العزيزه التي تساعدني في هذا العمل. ما كنديرش هذا العمل بوحدي، ما يمكنش ليا. هاد المسائل ديال التكنولوجيا وهاد المسائل ديال سميتو كنديرهم بشكل عادي، وكتعاوني فيه ابنتي العزيزه أمس ناديه، تعاون معها حتى هي، راه هي في السنه الثالثه اعدادي. Et on commence la troisième leçon de la géologie. Bon, la première leçon, c'est les déformations tectoniques. La deuxième leçon, c'est les chaînes de montagne. La troisième leçon, c'est le métamorphisme et sa relation avec la tectonique des plaques. Je commence par les caractéristiques minéralogiques et structurales des roches métamorphiques des zones de collision. Les caractéristiques minéralogiques et structurales des roches métamorphiques des zones de collision. Comme j'avais dit dans l'introduction de la vidéo précédente, les roches métamorphiques, elles sont formées soit par la tectonique des plaques de collision, ou bien par la tectonique des plaques de la subduction. Les roches de la collision, roches métamorphiques de la collision, elles sont issues d'argile, surtout les argiles, le calcaire, les grès, etc. Pourquoi les argiles et les calcaires? Parce que la croûte continentale est formée par ces types de roches. Et les roches métamorphiques de cette région sont des schistes, des mécaschistes, des gneiss, des quartzites,
etc., etc. Pour les zones de subduction, lors de la subduction, lors de l'enfouissement de la croûte océanique sous la croûte continentale, dans la zone de subduction, hein, il y a le gabbro. Hein, le gabbro. Pourquoi le gabbro? Parce que c'est le constituant de la croûte océanique, le gabbro et le basalte. Et le basalte, ils vont donner des schistes verts, parce qu'ils ont une couleur verte, des schistes bleus et des éclogites. Donc, dans un premier paragraphe, on va étudier les roches métamorphiques des zones de collision, et dans un second paragraphe, peut-être dans la seconde vidéo, dans la vidéo prochaine, Inch'Allah, on va étudier les gabbros, hein, et les roches qui vont donner, c'est les schistes verts, les schistes bleus et les éclogites. Donc, au niveau des affleurements, les roches métamorphiques des zones de collision, on a ici une carte géologique. Au niveau des affleurements, on a dans cette carte géologique d'une région déterminée, au niveau des rives, on a tout d'abord des roches magmatiques, telles que ici on a le granit intrusif, ce sont des roches magmatiques. Il y aura tout un chapitre sur les granits intrusifs. Et de ce côté également, on a un autre granit intrusif. Et dans la légende, ici, ces points, elles représentent un autre type de granit, hein, pardon, le granit. Voilà, en noir, pardon, le granit. Ici, les plus, ça représente les granites, hein, granit intrusif. Et les points noirs qu'on a ici, ce sont des granites. À ces granites sont associés différents types de roches métamorphiques, notamment les schistes, ce figuré, on le trouve dans cette région, et ça représente un type de roche métamorphique appelé mécaschiste. Avec des tirets dans la légende, on trouve que ce sont des gneiss. Et en marron, ici, on a des amphibolites et éclogites. Et en gris, les leptinites, hein, les leptinites, hein, partout. Et aussi, on a des gneiss oillés. Donc, les roches qui sont des roches métamorphiques, hein, dans cette carte, sont les mécaschistes, les gneiss, les amphibolites et éclogites, leptinites et gneiss oillés. Les autres types de roches, hein, des granites intrusifs et des granites, sont des granites, hein, sont des roches magmatiques. Ce sont des roches magmatiques. Donc, on remarque bien dans cette carte géologique que les roches métamorphiques sont associées aux roches magmatiques. Donc, on conclut que les roches métamorphiques se sont formées grâce à la température, hein, qui a été fournie par le granit. Donc, on va étudier ces roches de plus près. Donc ici, on les a étudiées sur la carte, mais ici, on va les étudier de plus près, mais je vais utiliser plus exactement ce document. Regardez, hein, on a le schiste. Ça, c'est un échantillon que j'ai pris dans l'Internet. Hein, c'est un échantillon de schiste. J'ai des échantillons au laboratoire, mais vu que vu qu'on ne peut pas aller à l'école maintenant, je ne peux pas ramener des échantillons, hein, mais je vais présenter ces photos, hein, qui vont nous rapprocher de plus près de ce type d'échantillon. Donc ici, on a un échantillon de schiste. Regardez bien qu'il y a des plans superposés. Regardez bien qu'il y a des plans sous forme de lit, ou plutôt sous forme de couches, qui se sont empilés les uns sur les autres, hein, et ils sont tendres, facilement cassés. On peut casser la roche suivant ces lits, suivant ces couches, et il sera, hein, vite cassé. Ici, on a un échantillon de mécaschiste. Un mécaschiste, regardez qu'il y a des plans, hein, qu'il y a des orientations des minéraux. On a ici deux échantillons, je présente ici deux échantillons de mécaschiste. Et vous voyez bien qu'il y a
qu'il a une structure qu'on appelle structure de schistosité. Je vais revenir sur la structure du schiste, puisqu'il y a plusieurs couches, ou plutôt plusieurs lits. La structure est appelée l'étage. Elle est appelée l'étage. Pourquoi? Parce que elle est formée de plusieurs couches qui se sont collées, ou bien plusieurs lits qui se sont collés les uns aux autres. Par contre, ici, au niveau des mécaschistes, on a des plans d'orientation. Regardez, les éléments qui apparaissent clairs, sombres et un peu jaunâtres ici, ce sont des minéraux qui se sont orientés selon des plans qu'on appelle des plans de schistosité. On dit donc qu'il a une structure de schistosité. Il a une structure de schistosité. Si je passe au gneiss, on a deux échantillons de gneiss avec une échelle Naya. Ces échantillons de gneiss présentent une structure avec une alternance de bandes sombres, bandes claires, bandes sombres et bandes claires et ainsi de suite. Donc, toute la roche présente une alternance de bandes sombres et de bandes claires. Qu'est-ce que ça veut dire bande sombre? C'est-à-dire un ensemble de minéraux de couleur sombre qui se sont arrangés, organisés sous forme d'une bande. Et qu'est-ce que ça veut dire une bande claire? C'est tout un ensemble de minéraux clairs qui se sont orientés pour former une couche claire, Donc, on dit que c'est la structure et la foliation. La foliation pour le gneiss, la schistosité pour les mécaschistes et le laitage pour le schiste. Donc, pour la dureté, c'est-à-dire la solidité, elle est moins tendre, elle a une rigidité moyenne. Le mécaschiste, ici, il a une rigidité moyenne. Par contre, pour les gneiss, ils sont très solides. La taille des minéraux, pour voir la taille des minéraux, je vais passer à l'étude de la masse. Pour les roches en général, on étudie la roche grâce à l'œil nu et grâce au microscope. Donc, l'étude généralement des roches, ça se passe par ces trois étapes. Au niveau de l'affleurement, l'observation de la roche à l'œil nu et observation de la lame mince de la roche. Regardez, elle est agrandie 100 fois, c'est-à-dire que les minéraux sont très petits. Pour les voir, il faut faire un agrandissement plus important. Donc, regardez, les lits dont j'ai parlé tout à l'heure, ce sont des lits qui se sont déformés et forment des plis, des micro-plis, mais des minéraux sont de petite taille, il y a des minéraux qui sont un peu de grande taille, mais tous ces points-là représentent des minéraux qui sont de petite taille et des plans de lit, c'est-à-dire des couches qui se sont empilées les unes par rapport aux autres. Souvenez-vous bien, si jamais vous avez cette lame mince ou bien ce document, souvenez-vous bien qu'il s'agit d'un schiste avec une structure de laitage. Je passe à l'observation de la lame mince du mécaschiste. Voilà. La lame mince des mécaschistes, elle présente des plans de schistosité avec un réarrangement de minéraux qui sont de grande taille. Regardez, le grossissement c'est x20. On a agrandi seulement 20 fois pour avoir cette taille. Par contre, pour le schiste, on a agrandi 100 fois et on n'a pas cette taille. C'est-à-dire que les minéraux sont encore de très petite taille au niveau des schistes. Mais au niveau des mécaschistes, ils sont plus gros. Ils ont une taille plus importante. Regardez, on a des minéraux Mi, ça veut dire des mica. Les Fp, ça veut dire des feldspaths potassiques. Et les Q, ce sont des quartz. Les minéraux clairs, les minéraux sombres, avec des plans de schistosité. Donc déjà, ça fait la différence avec le schiste. Ici, on part du côté du gneiss, on trouve une autre structure avec d'autres minéraux. St, ça veut dire les sélémanites.
Les Q, ça veut dire les quartz. Les MI, ça veut dire des mécas, hein, avec une taille de minéraux qui sont plus grandes que ceux des mécaschistes, parce que ici on a agrandi seulement 15 fois et on a de très grandes tailles de minéraux. Et regardez, un lit qui est clair, lit sombre, et donc une alternance de bandes sombres, bandes claires, bandes sombres, et ça forme la foliation. Si on passe à la composition minéralogique, voilà, bon, ici il y a tout à fait des définitions de toutes les structures qu'on a. Le litage, c'est-à-dire que les roches sont constituent des couches. L'étage, ça provient du mot lit et ça forme des couches superposées, et la roche est moins tendre. Voilà. Une roche qui a une structure de schistosité, vous voyez bien les plans de schistosité, dont l'orientation est très importante pour un géologue pour déterminer le sens de contraintes tectoniques. Donc ça c'est la schistosité. Et pour la définition de la foliation, regardez une alternance de bandes sombres et de bandes claires. Donc on a une structure de foliation. Bon, si on étudie ces roches de point de vue composition minéralogique, on a des minéraux qui sont simples, qu'on trouve partout dans n'importe quelle roche, par exemple ici le quartz, et il y a des minéraux des minéraux indicateurs. Par exemple, la chlorite est caractérisée par deux minéraux indicateurs, la chlorite et la séricite. Vous avez ici des noms des minéraux en plus des noms des roches. Chaque roche est caractérisée par ces minéraux indicateurs. Pourquoi indicateurs? Ça va venir, Inch'Allah, dans d'autres chapitres. Ça veut dire un minéral indicateur. C'est-à-dire que lorsqu'on parle de schiste, on a une température et une pression bien déterminées qui permettent la stabilité de ces deux types de minéraux. Si la température et la pression ont changé, il y aura disparition de ces minéraux parce qu'ils deviennent moins stables. Donc, ils vont disparaître, c'est-à-dire qu'ils vont réagir pour former d'autres minéraux. Et dans les mécaschistes, on aura l'apparition de la biotite. La muscovite reste la même et l'apparition de la cordiolite, l'andalusite et de la biotite. Par contre, la muscovite, elle est stable, même dans le schiste et dans le mécaschiste. C'est-à-dire, même si la température augmente de schiste au mécaschiste, la muscovite ne change pas. Et le gneiss est caractérisé par certains minéraux. La sélémanite, feldspath potassique et le grenat. Donc ça, ce sont des minéraux qui indiquent qu'on a déjà un gneiss et non plus un mécaschiste. Même si on a la cordiorite, de la biotite, l'apparition de ces trois minéraux indique qu'on a déjà un gneiss. Donc, je vais récapituler, je vais résumer tous ces minéraux ainsi que la structure dans un schéma tout de suite. Mais avant ça, je vais passer à la composition chimique. La composition chimique, c'est-à-dire les éléments chimiques, c'est-à-dire les molécules que contient le schiste, le mécaschiste et le gneiss. Elles contiennent les mêmes minéraux, les oxydes de silicium, d'aluminium, de fer 1, de fer 2, magnésium, calcium, sodium, potassium et H2O. Regardez, à peu près, elles ont les mêmes compositions, avec les mêmes proportions, les mêmes molécules avec à peu près les mêmes proportions. Il y a des différences de plus près, c'est-à-dire des petites différences, mais il y a des ressemblances de point de vue composition minéralogique. Ce qu'on peut conclure de la composition minéralogique, ce qu'on peut conclure de la composition chimique des roches, des trois types de roches métamorphiques, schiste, mécaschiste et gneiss, c'est qu'ils ont la même origine. Étant donné qu'ils ont la même composition chimique, donc ils ont la même origine, sauf que l'eau, la teneur en eau diminue en passant de schiste vers le gneiss, Donc, ils ont la même origine, et l'origine qui va donner ces trois types de roches, c'est la roche de la croûte continentale, qui est l'argile, Donc là, c'est la conclusion de cette étude. Je continue pour un schéma bilan des roches métamorphiques des zones de collision. La roche mère, c'est
l'argile. La roche-mère, c'est l'argile. Oui, il fallait que je mettrais ici une bande, une colonne plutôt, qui va nous donner la suite. Cette argile, par un degré de température que je vais appeler T1 et une pression P1 va donner le schiste. Et à une autre température T2 et pression P2, on aura un mécaschiste. Un mécaschiste. Et sous une autre température T2, T3 plutôt et P3, on obtient le gneiss. On obtient le gneiss. Très bien. La composition minéralogique de l'argile. Ce sont des minéraux argileux à ne pas apprendre par cœur. Ce sont la kaolinite, élite, etc. Pour le schiste, oui, pour le schiste, vous devez apprendre ces minéraux indicateurs. On a la séricite, et la chlorite. Bien évidemment, avec de la muscovite, mais ce n'est pas important, muscovite, puisque la muscovite, on la trouve également dans la mécaschiste. Si la température augmente T2 et P2 pour avoir le mécaschiste, ces minéraux vont disparaître et vont donner d'autres minéraux qui est la biotite, apparition de la biotite ici, biotite, la cordierite, andalusite. L'andalusite caractérise généralement les mécaschistes. Bien évidemment, on a aussi de la muscovite. Mais lorsqu'on passe des mécaschistes au gneiss par élévation de la pression et de la température, on obtient d'autres minéraux tels que la biotite qui est restée stable, l'apparition du grenat, de feldspath potassique, de la sélémanite, donc ce sont des minéraux indicateurs de ce type de roche qui est le gneiss. Donc, ça c'est pour la composition minéralogique. Pour la texture, je ne vais pas parler de la texture de l'argile, hein. La texture est le laitage. Pour laitage pour le schiste, la schistosité pour le mécaschiste, et finalement c'est la foliation pour le gneiss. La teneur en H2O, elle diminue en passant des schistes vers le gneiss. La teneur en H2O, je vais mettre ici, diminution de la teneur en H2O. On peut appeler ça déshydratation. Et concernant le degré de métamorphisme, le schiste, on a faible degré. Ici, dans le mécaschiste,
degré moyen, ou ici, alors que dans les gneiss, on a un degré de métamorphisme fort. Degré fort. C'est-à-dire que lorsqu'on passe des schistes au mégaschiste, on a augmentation du degré de métamorphisme. Augmentation des degrés de métamorphisme, c'est-à-dire T1 est inférieur à T2, inférieur à T3 et d'une part P1 inférieur à P2 inférieur à P3. C'est ainsi que se termine ce paragraphe. Inch'Allah, je vais faire une autre vidéo concernant les roches métamorphiques de la zone de subduction. Je vous remercie de votre attention et à la prochaine vidéo, Inch'Allah.